मैं अज जिस टॉपिक ते गल करन जा रहा वो है डोपिंग इन स्पोर्ट्स। बिफोर आई प्रोसीड विद माई लैक्चर मैं दसना चाहवागा कुछ अपने कॉलेज के बारे कि ये कॉलेज जिन्होंने पहले खालसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेयर कहा जाता सी, ये कॉलेज हुण शिफ्ट हो के खालसा कॉलेज मेन बिल्डिंग च आ चुका है GT रोड ते। सो हुण यह है खालसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमृतसर। और मैं भी दसना चाहवागा कि इस कॉलेज में जोड़े कोर्सेज चल रहे हैं, BPEd 4 ईयर इंटैग्रेटेड कोर्स है जोड़ा कि सिर्फ असी ही चला रहे हैं। ये आफ्टर यदी जी एलिजिबिलिटी है वो है BA +2 तो बाद 4 साल की 1 साल बच जाता है कि और 4 साल BPEd करने तो बाद सीधी MPEd में एडमिशन हो सकती है। अदरवाइज BA तो बाद 2 साल DPEd लाने पैंदे ने तो उस तो बाद फिर MPEd एडमिशन होंगी है। दूसरा कोर्स है साढ़े को BPES, उसकी क्वालिफिकेशन जी है जी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो भी +2। तीसरा कोर्स है साढ़े को BPEd 2 ईयर्स जोड़ा कि जिसकी एलिजिबिलिटी है BA तो बाद, और ये 2 साल का कोर्स है। एक इस साल तो कोर्स असी शुरू करन जा रहे हाँ जिसकी एफिलीएशन है महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला के नाल। और ये कोर्स इसका नाम है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है पंजाब सारे दे विच असी ये पहले कॉलेज होएगा जिन्हें इस कोर्स में शुरू करना इत्थे। इसकी एलिजिबिलिटी भी है ग्रैजुएशन इन एनी स्ट्रीम। जोड़े स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन के बच्चे होंगे उन्होंने प्रेफरेंस दी जाएगी इस कोर्स के विच। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। इंडिया 2-3 होर यूनिवर्सिटियां चल रहा और वर्ल्ड के विच बाहर ये बहुत इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इनू इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं। So now I come back to my topic, that is doping in sports. Doping की चीज़ है ये वर्ल्ड दे एरेना वर्ल्ड लैवल के उपर इसकी बड़ी चिंता है कि साडे यूथ जो कि स्पोर्ट्स नूं असीं समझते हैं कि खेडां दे विच हिस्सा लैण दे नाल वन गेट्स गुड हैल्थ एंड अच्छी परसनैलिटी डिवेलप होंदी है। लेकिन हुण कंपीटिशन इन्ना ज़्यादा वध गया है कि कोई भी इहो जिहा आस्पैक्ट नहीं रह गया जिन्हों कोई एथलीट एक्सप्लॉयट करन तो रह गया होवे। वो चाहुंदे ने कि असीं वर्ल्ड लैवल ते कंपीटिशन जितण वास्ते कोई भी हीला वसीला जिहड़ा उहनूं अडॉप्ट करदे ने। लेकिन डोपिंग नूं क्लिनिकली मैडिकली प्रूव किया जा चुका है कि डोपिंग करन दे नाल वो दवाइयां खाण दे नाल जड़ियां स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस एनहेंस करदियां ने वो सेहत वास्ते ठीक नहीं, तो लेटर लाइफ दे विच इसदे बहुत एडवर्स इफैक्ट ने। को स्पोर्ट्स मनी जाती है फॉर बेटरमेंट ऑफ दी लाइफ ह्यूमन लाइफ और साडी सोसाइटी वास्ते। लेकिन जो इहो जिहियां अलामतां आ जांदियां ने विच वो साडी सोसाइटी वास्ते ह्यूमन रेस वास्ते ये ठीक नहीं। सो डोपिंग ते गल करन तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि डोपिंग की चीज़ है। ड्रग्स की हुंदी है, कोई बीमारी होवे, कोई वीकनेस होवे बॉडी विच, कोई डेफिशिएंसी होवे तो असीं डॉक्टर को जाने हैं। डॉक्टर सानू एग्जामिन करन तो बाद मैडिसन दिंदा है, दवाइयां दिंदा है, उसनूं कहंदे हैं ड्रग। ड्रग का वैसे अजकल सोसाइटी च तो ना लेने असीं ड्रग का इनू एक बड़े गलत तरीके नाल समझा जाता। लेकिन अदरवाइज ड्रग की है, ड्रग वो दवाइयां ने, कोई दवाई है जिहड़ी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। और जदों साडे बॉडी दे विच कोई ना कोई इम्बैलेंस पैदा हुंदा है, कोई कैमिकल इम्बैलेंस आउंदा है, कोई परसनैलिटी दे विच कुछ कोई चेंजिस आउंदियां ने, साडे विच कोई इन्फैक्शनस आउंदियां ने, तो डॉक्टर सानू दवाइयां
ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਇਨ ਇਟਸ ਵਰਡਸ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਨ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਆਫ ਅਨਵਾਂਟਡ ਡਰੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਵਾਈਆਂ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਐਫੈਟਾਮਾਈਨ। ਐਫੈਟਾਮਾਈਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ these drugs are performance enhancing drugs, but these drugs have very serious side effects. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ, ਕੋਚ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਐਥਲੀਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਪਿੰਗ। ਸੋ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਪਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੋਸਾਇਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਥੀਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਿਮਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸੂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਰਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੋਲ 30 to 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਵਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਹੈਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर द बैन। एक हैगा हैल्थ थ्रैट ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। जिवें मैं दस्सिया पहले कि जिहड़ियां इहो जिहियां दवाइयां जिहड़ियां परफॉर्मेंस एनहांस ते करदियां ने, साडी परफॉर्मेंस वधदी है, बॉडी दी डिवेलपमेंट भी वधदी है, लेकिन उसदा साडी बॉडी उपर इल इफेक्ट है, माड़ा इफेक्ट है। मैं तुहानूं अखीर विच इस अपने लैक्चर तो बाद एक छोटी जी डॉक्यूमेंट्री भी दसांगा ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ, ਤਾਂ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰੱਗਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਲ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਏ, ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰੇਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਏਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 16, ਅੰਡਰ 19, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਮਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਮ ਏਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੈਨ ਡੋਪਿੰਗ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਫਟਰ ਲੋਟ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ, the whole world has come to a conclusion that we should ban doping. We should not use such drugs
which have ill effect on the development of our body, and which gives advantage to an athlete over the other who has used drugs. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਟੂ ਮੈਚ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਔਨ ਫੇਅਰ ਟਰਮਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਐਥਲੀਟ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਟਰੀਟ ਦੀ deficiencies in our body, to augment deficiencies और कुछ इन्फेक्शन वास्ते। लेकिन फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡਸ। ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡਸ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਥਲੀਟ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡੀਅਰ ਦਾ ਲਿਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਐਨੀਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀਅਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ, ਲੇਟ 18ਵੀਂ ਔਰ ਅਰਲੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ 1904 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜੌਨ ਥਾਮਸ ਜੇ ਹਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੈਰਾਥਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਲਈ ਔਰ ਸਟੈਟਨਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਟੈਟਨਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਥਲੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੈਟਨਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੇਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੇਕਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਥਲੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਨਿਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੌੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1904 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਿਕਸ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਟਨਿਨ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਨਰਸ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਰ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਟੂਰ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ 1924 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਈਵੈਂਟ ਆਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਏ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਪਿਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 1930 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਸੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਥਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਸੀ ਜਰਮਨ ਰੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੀਟਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਰੇਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਆ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਕਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਕੀ ਵਿਜ਼ਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਫਟੀਗ ਡਰੱਗ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਐਫੈਟਾਮਾਈਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਪੀਡ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਇਲਟ, ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਸ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਮਰ ਗਏ,
तो ये देखा गया कि ये नाल जजमेंट जिहड़ी है वो इट लैक्स जजमेंट, ये दवाई खाण दे नाल एफेटामाइन लैण दे नाल कोई उन्होंने जो लैंडिंग जजमेंट सी वो ठीक नहीं सी, जिस नाल क्रैश लैंडिंग होंदी रही। और फिर ये ब्रिटिश ने ये अपनी दवाई जिहड़ी सी एफेटामाइन से इनू विड्रॉ कर लिया, लेकिन एथलीट फिर इनू यूज़ करते रहे ने। एक इलीगली ये दवाई मार्केट च रही, काफ़ी देर तक रही है, ये इसका यूज़ होंदा रहा। कहते ने कि वेट एथलीट इनू अपना वेट घटाने वास्ते भी यूज़ करते सी, क्योंकि स्पोर्ट्स विच कई इवेंट्स विच जिहड़ियां कंबैटिव इवेंट्स ने उन्हां दे विच इवेंट जिहड़े वेट वाइज हुंदे ने, उन्हां दी कैटेगरीज हुंदियां ने अपने वेट दे विच। तां ये लोग देख के कि जदों किसी इवेंट विच बहुत किसी वेट विच बहुत तगड़ा एथलीट है, चाहे वो रैसलर है, चाहे वो जूडोका है, या वो कोई होर गेम च हैगा, तां वो छोटे वेट च जान करके कि असी उसनूं छड्ड के उसको तो हार जावांगे, तो थल्लड़े वेट च आउण वास्ते दवाइयां लोग लैंदे रहे ने अपने आप नूं अपना वेट घटाउण वास्ते। एक ड्रग होर आई बेंजाड्रिन, वो भी इसका ही पार्ट सीगी, वो भी काफ़ी यूज़ हुई है स्पोर्ट्स दे विच। ते 1942 च इटैलियन साइकलिस्ट होया है कॉपी, वो कहते ने कि 7-8 पैक एफेटामाइन दे लए उन्हें टू बीट दी वर्ल्ड आवर रिकॉर्ड इन द ट्रैक। तो 1960 विच एक डैनिश राइडर होया, उसने भी ये दवाई यूज़ की थी। वो 100 किलोमीटर टीम ट्रायल दे विच गया, लेकिन वो डिग पिया, ही fall down, had some injuries, serious injuries, and died later on in the hospital. और ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਫੈਟਾਮਾਈਨਸ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਰੋਨੀਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਮੀ ਸੈਮਸਨ 1967 ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੂਰ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ look into the use of these drugs which have negative effect on our body. लेटेस्ट एक दवाई आई जिन्हों असी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहने हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इंडिया बहुत आए, और मैं जो पढ़ता सीगा MA उस वक्त मैनूं पता साडे नाल दे जिहड़े एथलीट सीगे, खास तौर पे पावर गेम एथलीट्स, वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, पहलवान, दैन थ्रोअर्स, वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेंदे रहे ने। वैसे तो स्टीरॉइड्स डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कई बीमारियों वास्ते, जिवें कैंसर के वास्ते कहते हैं कि ये दवाई जिहड़ी है ये बड़ी इंपोर्टेंट है। एड्स विच भी स्टीरॉइड्स दिते जाते हैं, पर नॉर्मल हालत विच एथलीट्स नूं ये स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हां दा इल इफैक्ट हुंदा साडे ते। साडे अच्छा इहदा जे जो एथलीट लेंदे ने उदों ये गल्लां तो नहीं सोचते, उदों ये देखते हैं भी साडे सामने मैडल है तो असीं ये मैडल लैना है, ये जितना है, ओलंपिक मैडल लैना है, या कोई एशियन या कोई कॉमनवैल्थ गेम विच कंपीट करके लैना है, तो ये बाकी गल्लां भुल जाते हैं कि उहदे साइड इफैक्ट की होणगे। लेकिन ये दवाइयां लेंदे ने, और साडे कई एथलीट कॉमनवैल्थ गेम ते एशियन विच भी सानू वी हैड टू हैंग आवर हैड इन शेम कि साडे एथलीट भी कुछ जिहड़े ने ड्रग्स दे विच फड़े गए, जिन्हां नूं बाद बैन किया गया। ये जिहड़ियां
ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, HDL ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਵਰ ਡਰਿੰਕਸ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨਸ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਇਹ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਗਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨਸ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਔਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਵੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਦੇਰ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਲਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਰੇਸ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਊਟਕਮ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਗਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਾਇਨਾਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ। ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਨਾਬੋਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ 74 ਵਿੱਚ MA ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਡਾਇਨਾਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 58 'ਚ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਡਾਇਨਾਬੋਲ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 1988 ਸੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 1988 ਦੀ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸਿਓਲ 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੌੜਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਰਲ ਲਿਊਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਥਲੀਟ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ was found having taken drugs, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਕਾਰਲ ਲਿਊਇਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਰਲ ਲਿਊਇਸ ਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ 100 ਐਥਲੀਟ ਉਸ ਵਕਤ 1988 ਸਿਓਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 100 ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਨਾਲ। ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਕਰਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਟਾਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ 1980 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਰੈਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਕੇਮ ਟੂ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 1993 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1968 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਕਲੈਕਟਡ ਓਨਲੀ 9 gold. After 4 years their tally was 20. That was 1972. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ they won 40 gold and they were the world champions. So this amply proves ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੀਮੂਲੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟੀਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਡੀ ਥੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ,
ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਥਲੀਟ ਯੂਜਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮਸਲ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੈਟੀਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਟੀਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਐਫੈਟਾਮਾਈਨਸ, ਕੈਫੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਫੀ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਫੀਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੈਡੇਟਿਵਸ। ਕਈਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨੈਸ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਮਨੈਸ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਸਟੀਮੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਚਰੀ, ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਪਿਸਟਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਆਪਾਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਲੈਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਡੀ, ਕੁਛ ਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਨਾਬੋਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਬੈਨ ਨਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਐਥਲੀਟਸ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ, ਰੈਸਲਰਸ, ਥਰੋਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨਹੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਥ੍ਰੀਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 98 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 50-50, 60-60 ਸਰਿੰਜਸ ਔਰ ਟੀਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਿਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਰੋਜੈਨਿਕ ਏਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਲਸ, ਉਹ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ
ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਾਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਐਥਲੀਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚੀਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਨ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊਰੈਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬਲੱਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਡੋਪਿੰਗ ਜੀਨਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀਨ ਡੋਪਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ 'ਚ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੋਪਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੀਨ ਡੋਪਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਨ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਕ ਟਾਈਪ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਨ ਡੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ RBCs ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ RBCs ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਐਥਲੀਟ ਛੇਤੀ ਥਕਾਵਟ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫੈਲਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਵਿਮਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ 14 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 7 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਰਜੂਆਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰੀ ਜੌਨਸ ਇਹ ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਨ। ਇਸ ਨੇ ਰੈਕਰਡਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਈ,
और ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਟਰੈਕ ਕੁਈਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬਲੈਕ ਐਥਲੀਟ, ਜਿਹਨੇ 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ इसदी उस वक्त ओलंपिक के दौरान तो ये एनालिसिस नहीं हो सकिया, ना किसी ने रिपोर्ट की, लेकिन बाद में जो देखा इन्होंने कि वाडा ने कि इसने एनाबोलिक स्टीरॉयड सी, इस करके इसनों 2 साल वास्ते बैन किया गया फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और 6 महीने की जेल हुई। सो पहली एथलीट है जी जेल भेजी गई सी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਡਾ ਬਣੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਪਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनू फंड किया। सब तो पहले 99 दे विच एस्टैबलिश की गई सी। इन्हें फिर सारे नोटिफाई किया कि सारिया वर्ल्ड फैडरेशन जड़ियाँ ने हर गेम दियाँ इस मनणगियाँ। जड़ियाँ डिसीजनस वाडा दे होणगे वो इन्हां ते इंप्लीमेंट किए जाणगे। और अमेरिका ने इनू भी फंड किया है। हुण सारे वर्ल्ड दी जिहड़ियां ओलंपिक कमेटीज़ ने हर कंट्री दियां वो इसनूं फंड करदियां ने। तो जिहड़ा पहला प्रेजिडेंट सी वो उस वक्त इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दा वाइस प्रेजिडेंट सीगा, वो ही वॉज द फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ वाडा। इंडिया दे विच ये एजेंसी है, उन्होंने नाडा कहने आ, नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वो इस कंट्रोल करदी है। हुण साडियां सारियां गेम्स जिहड़ियां नैशनल गेम्स हुंदियां ने उत्थे उन्होंने बुलाया जाता है और वो इन्हों के सैंपल लेंदे ने। तो हुण जदों असी क्योंकि बड़ा प्रैस्टीजियस इशू बन चुका हुण साडे वास्ते, कई बार सानू वी हैड टू द इंडियंस हैड टू हैंग आवर हैड इन शेम कि जदों साडे रैसलर ते वेट लिफ्टर ड्रग्स लैंदे फड़े गए सी, उन्होंने बैन किया गया। तो हुण जिहड़ी नाडा है नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया की, वो हर एथलीट नूं टैसट करदी आ बिफोर दे गो फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी नैशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन। सो दिस वाज my end of this lecture. So I would advise the physical education, our students, our teachers, coaches, parents also, कि बच्चों नूं जिहड़ियां तुसीं दवाइयां ਜਾਂ कैप्सूल्स वगैरह ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲਸ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਮਨਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ, CNN ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੇਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਥਰੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਫਾਰ ਅਸ, ਫਾਰ ਆਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਦੀ ਕੋਚਿਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਮਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨੇ ਅੰਡਰ ਡੋਪ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ।
ਐਂਡ मैं होप करदा कि इस दे नाल कोचेस जिहड़े ने वो भी जाणू होण कि ਅਸੀਂ किहो ਜਿਹੇ vitamins किहो ਜਿਹੀਆਂ drugs ਆਪਣੇ athletes ਨੂੰ recommend करते हैं. Andreas Krieger has an amazing collection of medals. This is the invitation to the Olympic team, he says. But the former East German shot put star says the honors mean nothing to him. He calls them doping medals. When he won them, he was a woman, then named Heidi Krieger. Heidi Krieger was one of East Germany's most promising athletes, the 1986 European women's shot put champion. But he says after having been fed steroids for years without his knowledge, there were problems. I felt much more attracted to women and just felt like a man. But I knew I was not lesbian, he says. In only 1 year, Heidi Krieger's physique changed from this to this. Finally, in 1997, Heidi Krieger underwent a sex change and became Andreas. Krieger is among an estimated 10,000 East German athletes thought to have been given performance-enhancing drugs. Krieger says he had no idea his coaches were feeding him anabolic steroids called oral turabinol. They told him he was taking vitamin pills. In the 1970s and 80s, the German Democratic Republic was one of the most successful nations at Olympic Games. But all along, steroids were fueling the communist medal machine. And the former athletes are still paying the price. Like Birgit Böse, herself, once a shot putter, today she says her body is a wreck. I have kidney and liver problems, she says. My body started to become more masculine. I have heart problems. When I quit sports, I had the female organs of an 11-year-old. But the athletes we talk to say, looking at the upcoming games in Beijing, they fear too little has been learned from their plight. Experts say doping remains a major issue, and they fear soon athletes could try to use gene therapy for better physical performance. So-called gene doping. It means the body will basically dope itself, and the human monster will be a reality, says Willi Hepe. If today's athletes say they want to take the risk, they really don't know what risk they are taking, Andreas Krieger says. He has since married and now owns an army surplus store. Krieger says he's tired of being portrayed as a victim and is taking his life into his own hands. Heidi Krieger, Andreas says, is long dead. Fred Pleitgen, CNN, Berlin. This is the end of my lecture. I hope you have all got enlightened about it. It's the use and disuse of drugs ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਐਜ਼ ਕੋਚ, ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਸ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ. ਥੈਂਕ ਯੂ.